ਹਨੇਰੀ ਇਉਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ नहीं सी दे रहा। भाई मरदाना जी आखदे, महाराज इस हनेरी तो बच नहीं सकते, लगता है साडी इत्थे ही मौत होवेगी। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, मरदानिया डरन की लोड़ कोई नहीं, तू सतनाम वाहिगुरू दा जाप कर। उस तो बाद गुरु नानक साहब महाराज दे सन्मुख एक वड्डे दैंत दे रूप विच, जिहदे पैर पताल विच सी, सिर उहदा आकाश विच सी, भयानक रूप बनाया होया सामने आउंदा है। गुरु नानक साहब महाराज जी जिस वक्त नदरे रहमत करदे, फिर वो मनुख दे रूप विच बन जांदा है। सतगुरु नूं आखदा है कि मैं कलयुग हाँ। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, तेरा लक्षण की है? कहन लग्या, मेरा लक्षण है कि मेरे राज दे विच, मेरी सरदारी दे विच ये झूठ, फरेब, निंदिया, चुगली, ये सारा कुछ मेरियां ही फौजां हैं, मैं इन्हां दा सरदार हाँ। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहंदे जिहड़ा सरदार होवे ना, एक दिन समा ऐसा आउंदा उहदे कोलों सरदारी खुस भी जाती है, पर जिहड़ा नौकर होवे ना उहदे कोलों की खुसना, उहदे कोल ते अगे कुछ नहीं हैगा। महाराज कहंदे तू सरदार है, असीं परमात्मा परमेश्वर दे सेवक हाँ। गुरु नानक साहब महाराज का इन्ना बचन सुनदी देर सी, वो कलयुग गुरु नानक साहब महाराज के चरणों के उपर नमस्कार करदा है। सतगुरु नूं कहंदा, महाराज मैं कुछ भेटा आप जी नूं करनी चाहुंदा हाँ। गुरदेव पिता गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहंदे कि सानू किसी प्रकार की कोई भेटा की लोड़ नहीं। कहंदा नहीं, मैं कुछ ना कुछ देना ही देना है। महाराज कहन लगे, जे कुछ देना है तो फिर एक गल कर, साडा कोई सेवक, साडा कोई सिख ये आलस, ये दलिद्र, ये कलयुग का समा उहदे उपर आण के ना चंबड़ना करे। तू उहदे परमात्मा नूं जपण दे विच किसी प्रकार का कोई विघन ना पावें। गुरु नानक साहब महाराज नूं नमस्कार करके वो जीव अलोप हो जाता है जिन्हों कलयुग कहा जाता सी। वैसे तो कलयुग किसी बंदे का नाम नहीं, किसी दैंत का नाम नहीं, किसी समय का नाम नहीं। कलयुग एक मनुख दे अंदर दी बिरती है। जे माड़ी बिरती है तो कलयुग वाली बिरती है, भैड़ी बिरती है। जे चंगी बिरती है तो वह सतयुग वाली, सतपुरुषों वाली बिरती है। गुरु नानक साहब महाराज इस तो अगलेरे तुरते है। कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राही दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न का यतन करिए। आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। अनंत गुरु नानक साहब महाराज बेअंत देशों के विच जाके सच का प्रचार करते हैं। कई मूर्खां नूं, कई साधु पुरुषां नूं सच का उपदेश दे के महाराज उन्हां दा उद्धार करते हैं। गुरु नानक साहब महाराज दे नाल उन्हां दा साथी भाई मरदाना जी जिवें सतगुरु कहंदे सी उन्हां दे अनुकूल हो के उदां ही पिछे पिछे चलदा सी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज चलदियां चलदियां रस्ते दे विच एक पिंड आउंदा है। सतगुरु उस पिंड दे बार बार एक दरखत दे हेठां जाके बैठ जांदे हन।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਤੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ।
ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਨਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਕਦੇ ਸਾੜ ਸਕੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਵਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਵਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
त्याग रहे थाई कजो ना अभिन को चलाई। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੀਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਸ ਦੈਂਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੈਂਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਦਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਹੈ ਉਹ ਭਵੰਟਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੈਂਤ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ਪੁਣਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ,
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਆਨ ਮਨਾਉ ਜਾਤੀ ਇਨਕੀ ਧਾਮ ਜਲਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਈਣ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਮੁਰੇ ਪਦ ਪਦਮ ਸੁਹਾਈ ਇਨਕੀ ਭਾਗ ਜਗੀ ਜਬਿਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅਬ ਕਲਿਆਣਾ ਉਪਕਾਰੀ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਨਿਆ ਸੁਬਾਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਜਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੈਂਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੀਨ ਕੀ ਜਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਰਚੀਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਤੇ ਮਾਈ ਸਤਨਾਮ ਚਲੋ ਭਗ ਜਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਲਿਆ ਨਿਉ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਗ ਰਜਦੀਸ਼ਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਬਿਮਲ ਮਨ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਗਿਲ ਬਿਗ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂਗਤ ਪਾਏ ਸੁਖਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਧਰਮਸਾਲ ਮੈਂ ਬੈਸੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਜਲੇ ਉਪਦੇਸੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ